Hello everybody, lesson today, equilibrium of a rigid body under the effect of coplanar forces meeting at a point. An equilibrium of a rigid body under the effect of two forces. الاتزان. In the object figure, we have a body like this. This body in this table, so the effect of two forces, up reaction force, down weight force. The two forces are equal in magnitude but opposite in direction, and their line action at the same straight line. Second case, equilibrium of a rigid body under effect of three forces. For example, the force 3, 4, 5 Newton are in equilibrium. Find the measure of the angle between the 4, 3 and 5. يبقى هنا البادي ده موجود تحت equilibrium ماشي effect 3 forces 3 4 5. هو بيقول لي ايه find the measure of angle between 3 and 5. 3 and 5 يبقى انا هعتبر ال 4 دي هي resultant، يعني R هنا 4 F1 3 F2 5. بعدين نشتغل بالايه بالفورمولا R square equal F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cosine alpha. نعمل ايه بقى؟ نشيل الار نحط 4 باور 2 9 بلس 25 بلس 2 تايمز 3 تايمز 5 كوزين الفا. دي كوزين الفا طلعت نيجاتيف 3 اوفر 5. يبقى الفا بنيجاتيف، يبقى الالفا ان سكند كوادرانت. ليه؟ لان احنا عندنا الرول بتاع تريج استيك اول اس تي سي. all ratio in the first quadrant positive, in sign in second positive, tan in third positive, cosine in fourth تبقى بالبوزيتيف. يبقى نجيب شيفت tan لابسوليوت. this answer لازم ابسوليوت يعني اعتبره بوزيتيف. بعد كده نعمل ماينس 180، يبقى اللي طلع نعمله ماينس 180 عشان نجيب الايه الاوبتيوس انجل، لان ده سكند كوادرانت. يبقى هنا الالفا ان سكند كوادرانت، فلما يكون كوزين الفا بالنيجاتيف يبقى سكند كوادرانت، يبقى الالفا از ايه از ان اوبتيوس. تو اوبتين ذا الفا نعمل شيفت باي يوزنج كالكوليتور، شيفت تان شيفت كوزين 3 اوفر 5 هيطلع الريزلت. نعمل 180 ماينس يديني الايه الفاينل. This example try to solve it similar of the above example. Number 4, equilibrium of a rigid body under effect of coplanar forces at a point. لازم ناخد بالنا remember ان this triangle line segment هنا parallel to the third and equals half the third. In the right triangle 30 يبقى side of the 30 half the hypotenuse. Okay, in this triangle angle T T يبقى هنا equal T alpha alpha. Medium from the 90 half the hypotenuse. طيب if we have a body like this, smooth plane inclined by angle alpha, okay, this body weight force downward and reaction must be perpendicular to the plane. If we have a smooth ball like this and sphere between two walls, so the force weight down, and دايما reaction of vertical wall بيبقى perpendicular. يبقى عندي ده كده W، ده R2. طب ال R1 اهو ده R1 but through the same point. يبقى ال 3 forces لازم meeting at the point. فأنا عارف ال W اللي هي ال weight force down، خلاص دي خلاص عرفناها، وعارف الرياكشن فورس بالنسبة لل vertical wall تبقى perpendicular. يبقى ال W وال F2 pass through this point اللي هو السنتر بتاع الايه بتاع البول او البادي. طيب امال بقى فين الثيرد فورس؟ اهي رياكشن 1 لازم باث ثرو ذيس بوينت.
طب لو عندي رف وول كيشن وسموث وول اللي هو الفيرتيكال، طبعا دايما الويت فورس بالنسبه للرود اللي هو البار دوت pass through the center of this rod دايما، يعني bisect the length of the rod. الرياكشن at this point بيبقى perpendicular دايما، يبقى انا عندي W R2 يبقى لازم ده يكون ايه؟ R1. Remark equilibrium two forces, the two forces equal in magnitude وopposite direction with same line of action. ده الفيرست equilibrium. السكند three forces يبقى عندي magnitude of the resultant أي واحدة فيهم of any of two forces equal magnitude of the third force opposite in direction. يعني ايه الكلام ده؟ أنا عندي 3 forces تمام؟ magnitude of the resultant of any two forces اللي هي ال R is equal ايه؟ الماجنتيود بتاع الثيرد. زي الاكزام اللي خدناه من شويه كان عندي 3 و4 و5، فهو بيقول لي find the angle between 3 و5، فانا اعتبرت ال4 هي resultant وحسبت الايه؟ الالفا. وفي الحاله دي resultant equals ايه؟ equal للثيرد فورس، الثيرد فورس اللي هي كانت 4، خدتها ب 4 على طول، يبقى equal magnitude of the third force. many forces اكتر من 3 فورسز والموجود واقع تحت equilibrium لازم السميشن اكس ايكوال 0 والسميشن واي. ايه السميشن اكس؟ الاكس كومبوننت اوف ذا فورسز، الاكس كومبوننت اوف ذا فورسز ان دايركشن او اكس خلاص، فيبقى سميشن السم بتاع الاكس كومبوننت must be equal 0. طب سميشن واي اللي هو ان دايركشن او واي يبقى السميشن of y equal 0. ده شرطين equilibrium of more forces on the body أو rigid body. طيب ال 3 forces يا إما parallel like this أو effect at the point like this. For example, three coplanar forces of magnitude 60 and F and K، يبقى 3 forces 60 و F K نيوتن meeting at the point، خد بالنا من الكلام، meeting at the point are in equilibrium if the measure of the angle between the first and second is 120، between the first and second 120 and between the second and third is 90. Find the value of F and K. طب السيستم ده ايه؟ is in equilibrium under the effect of the following 3 forces. ماشي الكلام. طب ما نشتغل بالايه؟ باللاميرو. ازاي؟ 60 over sin 90 اللي هي الفيرست force over sin the angle between the other اللي هي كانت 90. ماشي. F over sin 150 جت منين؟ أنا عندي 90 120 ودي كلها 306 ماينس طلعت 150. K over sin 120 by cross multiplication we can find F 30 Newton and K 30 root 3. Another exercise. A body of weight 12 Newton is placed on a smooth plane inclined. هنا البلين بتاعنا مايل، عامل ايه؟ عامل انجل اهي، انجل الفا inclined with a horizontal with 60، يبقى الانجل دي بكام؟ ب 60. وانا عارف ان ايه؟ ان الفورس بتاعت الويت بتبقى perpendicular downward like this، والرياكشن اللي هو سميناه ان خلاص بيبقى perpendicular. طيب وبعدين قال لك incline with horizontal with 60 degree
body in equilibrium under the action of the force. طيب ما زال البادي ده بيعمل equilibrium عند force horizontal. الفورس اهي دي horizontal. direction of body. find the force of F and the reaction. عايز اعرف الرياكشن اللي هو ممكن نسميه N نسميه R، وعايز اعرف الاف الهوريزونتال. يبقى عندي ادي البادي بتاعنا وقع تحت تاثير 3 فورسز. طبعا الويت فورس داون، الرياكشن فورس بيربنديكولار على الانكلايند بلين، الهوريزونتال فورس دي الثيرد فورس اللي بتحافظ على الاكوليبريم، لان لو سيبناه برضه هيقع هيتزحلق. نشتغل بلامي رول F over sin 120 N over sin 90 12 over sin 150. بعدين نشتغل بالكروس، جبنا ال F جبنا ال M. Another exercise. ABCD is a square. The forces magnitude 16, 20, 12 root 2, 4 root 5 Newton. Act in direction بتأثر في ال AB and AD and AC and EA. العكس هنا بقى. خلاص؟ طيب وعندي ال E is a midpoint. Prove that عايزين نثبت prove that these forces are in equilibrium. عايزين نثبت ان الفورس دي كلها في وضع الاتزان. امتى يبقى في equilibrium؟ لو الاكس كومبوننت طلع بزيرو، لو الواي كومبوننت طلع بزيرو اللي هو السمشن بتاع الاكس كومبوننت اكس and الار في الاخر يطلع بزيرو، then the forces are equilibrium. طب هنشتغل ازاي؟ انا عندي 16 الانجل هنا زيرو. ماشي؟ طيب ادي نمبر 1. ال 12 روت 2 ال 12 روت 2 الانجل كام؟ 45. عرفت منين؟ عشان هنا الاي سي دايجونال يبقى دي 45 ديجري. طيب ال 4 روت 5 دي انا مش عارفها، بس ممكن نجيبها ازاي؟ مش الريكتانجل مديني هنا الريكتانجل ده خلاص الاي ان ذا ميدل ماشي، فانا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الانجل دي، عايز لها ساين وكوزاين، لان انا عندي الانجل دي اي اي هي نفس الانجل بي اي اي. محدش يقول لي 45 ده هي اكتر من 45. فانت عشان تجيب الكوزاين والساين للتاني دي لازم تعرف الاوبزيت والايه؟ الاوبزيت والادجيسنت والهايبوتنس عشان هتعامل مع الساين والكوزاين، لان انا محتاج الساين والكوزاين. طب ازاي طلعت 4 روت 5 كوزاين سيتا؟ جت ازاي؟ اولا 4 روت 5 دي اوكي مفيش فيها مشكله. ونيجاتيف ليه؟ لانها اوبزيت دايركشن، لان هم هنا داخلين مش خارجين. يعني لو كملت كده اهو ده الواي وده الاكس وهي شغاله في النيجاتيف نازله كده. و12 نفس الكلام بالنيجاتيف. طب لو كانت هنا العكس كانت بوزيتيف، لو كانت كده كانت ايه؟ كانت بوزيتيف. طيب كوزاين سيتا 1 اوفر روت 5. كوزاين سيتا 1 اوفر روت 5 وساين سيتا 2 اوفر روت 5. باي سبستيتيوشن نقدر نجيب الايه؟ الكوزاين والساين، وجبنا الاكس كومبوننت السمشن بتاع الاكس كومبوننت فورسز طلع بزيرو، والواي كومبوننت طلع بايه؟ بزيرو. طيب يجي حد يقول لي يا مستر انا مش عارف ليه الكوزاين 1 اوفر روت 5. طيب جت منين؟ وهنا اي بي سكوير مش ريكتانجل، تمام؟ يعني اول سايدز ايكوال صح كده؟ طيب اما يكون اي ميد بوينت يعني معنى كده ان السايد ده شايفينه؟ هاف السايد ده، يعني ممكن تشتغل او تعمل كده از درافت، ده 1 وده ايه؟ 2 از ريشيو، يبقى الهيبوتنس كام؟ 1 باور 2 بلس 2 باور 2 اندر سكوير روت تطلع 5. ليه جت منين؟ الاي ان ذا ميد بوينت اوف دي سي، يبقى دي اي هاف لاي بي لاي دي، يبقى دي 1 بارت يبقى دي كام؟ 2 بارتس. وانا شغال بريشيو، ما تقوليش ده 1 سنتيمتر او 2 سنتيمتر، لا ده ريشيو. يبقى اصبح عندي الهايبوتنس هنا يبقى روت ايه؟ 5
وبكده قدرت اجيب الايه الكوزاين واجيب الساين، يطلع الار equal 0. Thank you for listening and goodbye.